وأمانك وإياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعطنا من موجبات ندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعت له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. سري منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارض بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارض بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال ارض بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزال ارض بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد أنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد أنا ما هو أهله. جزا الله سيدنا محمد أنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد أنا ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالقبول وإلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى رسول الله محمد بن عبد الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وأزواجه ثم إلى أحمد مهاجر وأحمد بن عيسى سيدنا عبيد الله أحمد بن عيسى رسول الله الفقيه مقدم محمد بن علي وعلي وأم الفقيه ثم إلى رسول الله بالإرشاد وخليفة البلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحدث صاحب راتب وجميع أولاده وتلميذته ثم سلطان أولياء قطب رباني شيخ المداني شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسول الله شيخ عبد الله بن أحمد بصدان ثم إلى رسول الله قطب الغوث الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف حبيب جعفر بن شيخنا السقاف حبيب إدريس بن سامي الجفري الجريني ثم سلطان أولياء حبيب شاي بن أحمد بافقي بن محمد بافقي حبيب عبد القادر بن أحمد السقاف حبيب علي بن جعفر لندوس السقاف بن أبو بكر السقاف وشريف خديجة بن عبد السقاف ثم سيدنا والد أبي عبد الرحمن بن سالم الجفري ثم إلى الشيخ أبي شاي بن أحمد المصوى أبي عبد الرحمن محمد الإدريس أبي سيد محمد بن الإدريس أبي أحمد بن حسين الجفري أن الله يعلن الجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويفادنا بجنة وفنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أنا وتخلوا نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم وقصدنا وأن الله يفتح علينا ولكم فتح العارفين ويفقنا ويكون في الدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu arkanis shaum ithnani. Ar-ruknul awwal an-niyah wa tsani tarkul mufattir dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Rukun-rukun puasa ada dua. Yang pertama, rukun puasa adalah niat. Baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah, maka wajib untuk diniatkan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyah. Yang kedua, rukun puasa adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara ingat dan bukan karena paksaan atau karena jahil yang ma'dzur. Ya. Jadi rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Baik puasa fardu maupun puasa sunnah, maka wajib untuk diniatkan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ada perbedaan antara niat puasa sunnah dengan puasa fardu. Adapun niat untuk puasa fardu itu masuknya mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, dan wajib untuk diinapkan niatnya. Ya. Jadi niat puasa itu kalau puasa Ramadan itu mulai tenggelamnya matahari, yaitu waktu adzan maghrib. Kemudian sebelum adzan subuh itu sudah selesai niat. Antara adzan maghrib dan adzan subuh itu harus ada niat puasa fardu. Ya. Dan wajib untuk diinapkan. Ya, memang puasanya untuk besok, makanya malam hari itu wajib diinapkan niatnya. Ya. Jika ada orang tidak niat antara adzan maghrib sampai adzan subuh, tidak niat untuk puasa di bulan Ramadan atau puasa fardu, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Kalau puasa sunnah nggak ada masalah. Kalau puasa sunnah itu masuknya mulai tenggelamnya matahari, mulai waktu adzan maghrib sampai terbitnya waktu zuhur atau sebelum zawal. Ya, jadi kurang lebih 5 menit atau 10 menit sebelum adzan zuhur itu boleh kita niat puasa sunnah. Ya, untuk puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu nggak boleh. Kalau puasa fardu harus menginap di malam hari, antara maghrib dan isya itu harus dia melakukan niat. Ya. Kemudian yang kedua, niatnya harus ditakyin, harus dijelaskan dia puasa fardu ini apa. Puasa karena bulan Ramadan, puasa karena fardunya kafaroh, puasanya karena fardu nadar, atau fardunya untuk mengkodok puasa. Jadi ini harus dijelaskan. Ya, jadi niatnya harus dijelaskan. Fardunya itu karena apa? Fardunya karena puasa wajib di bulan Ramadan, apa karena wajib kafaroh, apa wajib nadar, apa wajib mengkodok puasa. Nah, ini harus dijelaskan. Ya. Kalau puasa sunnah tidak perlu dijelaskan puasanya, cukup saya niat puasa sunnah untuk besok hari, nggak ada masalah. Kecuali jika puasanya ditentukan oleh waktu, seperti puasa Arafah, ya, kemudian puasa Asyura, ya, puasa Senin atau Kamis. Nah, ini karena waktu, ini boleh ditentukan, boleh ditakyin. Menurut pendapat yang kuat harus ditakyin. Tapi kalau ini karena tidak ditentukan oleh waktu,
maka boleh untuk dia tidak menentukan jika puasa sunnah apapun boleh, tidak usah disebutkan. Tapi kalau puasa fardu wajib, ya. Contohnya seperti apa? Niat puasa fardu di bulan Ramadan, yaitu wajib, yaitu mengatakan nawaitu shoma hodin an adai fardi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala, yaitu saya niat berpuasa sunnah untuk esok hari melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Jadi puasanya dengan niatnya dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Indonesia boleh, nggak ada masalah. Yang penting di dalam hati. Kemudian melafatkannya itu hukumnya sunnah. Jadi niat puasa itu nggak mesti dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia nggak ada masalah. Ya, kalau dengan bahasa Arab niatnya nawaitu shoma hodin an adai fardi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Ya, kalau mau bahasa Indonesia juga nggak ada masalah. Saya niat puasa esok hari menjalankan kewajiban puasa fardu di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, itu boleh, terserah mau pakai bahasa Indonesia mau pakai bahasa Arab boleh. Yang penting niatnya antara maghrib dan sebelum adzan subuh itu harus kita niat, ya. Biasanya kalau kita sholat taraweh di masjid itu setelah sholat witir kita niat puasa sama-sama biasanya. Nah kalau sudah cukup niat di sana, subuhnya nggak usah niat lagi, nggak ada masalah, boleh, ya. Jadi kalau ada orang lupa nggak niat sampai adzan subuh di bulan Ramadan, maka puasanya jatuh kodok, dan dia tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai terbitnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau dia lupa nggak niat, berarti konstruksi peraturannya dia wajib mengkodok puasanya, dianggap batal, dan tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai waktu maghrib. Ya, bukan berarti kalau lupa boleh makan, boleh minum, enggak, tetap. Jadi kalau dia lupa nggak niat, berarti dia harus mengkodok puasanya dan tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai tenggelamnya matahari sampai adzan maghrib. Tapi kalau ada orang lupa nggak niat puasa, tapi dia bangun sahur, maka sah. Puasanya tidak perlu kodok. Bangunnya dia untuk sahur itu sudah dihitung niat puasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau ada orang antara maghrib sampai subuh, dia lupa nggak niat sama sekali dan tidak bangun untuk sahur, ya, maka dia puasanya batal, wajib mengkodok dan tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai matahari tenggelam atau sampai adzan maghrib, ya. Tapi kalau dia lupa nggak niat antara maghrib sampai adzan subuh, tapi sebelum subuh dia bangun untuk sahur, ya, walaupun cuma minum air, tidak niat, nggak ada masalah, karena bangunnya dia untuk sahur itu sudah dihitung nih niat, ya. Oleh karena itu jangan sampai lupa untuk tidak niat. Sebagian orang mengatakan boleh, ya, niat untuk puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh, ya, itu menurut Imam Maliki. Jadi kalau dalam mazhab Maliki boleh kita niat untuk 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, niatnya langsung, ya. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya hanya sunnah, ya. Kalau kita lupa setiap hari nggak niat, maka dihitung qadha, ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu niat tiap hari itu wajib, tiap malam wajib, antara maghrib dan sebelum adzan subuh itu wajib niat tiap hari. Setiap hari wajib niat. Jadi nggak bisa kalau kita ikut Imam Malik, umpamanya kita niat selama 1 bulan penuh puasanya, kemudian lupa nggak niat, maka tetap dihitung qadha, ya. Itu hukumnya hanya sunnah. Kadang-kadang orang salah paham, ya. Tak apa kalau kita lupa niat, yang penting kalau di awal puasa kita sudah niat selama 1 bulan penuh, kalau kita lupa niat berarti puasanya sah. Enggak, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, itu hanya sunnah. Jadi tetap wajib niat tiap malam, ya, diinapkan niatnya. Oleh karena itu jangan sampai lupa untuk tidak niat, jangan sampai lupa, ya, harus niat tiap malam selama bulan Ramadan, ya. Jadi yang pertama harus niat, ya, niatnya antara maghrib dan isya, antara maghrib dan sebelum subuh, terserah mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh, yang penting niatnya di dalam hati, jangan sampai
dilafatkan hukumnya sunnah. Ya, niatnya wajibnya dalam hati. Ya, kalau ada orang lupa nggak niat tapi dia bangun sahur, maka sah puasanya. Tapi kalau dia lupa nggak niat antara maghrib dan adzan subuh dan tidak bangun sahur, maka puasanya tidak sah. Wajib mengqadha dan tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai matahari tenggelam atau sampai adzan maghrib. Ya, sama seperti orang puasa, dia nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya. Dan sunnah hukumnya untuk awal Ramadan kita berpuasa niat selama 1 bulan penuh. Tapi ini tidak menutup bagi orang yang lupa untuk berpuasa di bulan Ramadan tiap harinya. Kalau dia nggak niat, maka tidak bisa tertutup dengan niat selama 1 bulan ini. Itu hanya sunnah. Ya. Niat tiap hari itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa ini ada 2, ada al-muhbitat dan ada al-mufattirat. Al-muhbitat itu apa? Al-muhbitat itu yaitu perkara yang membatalkan pahala puasanya. Puasanya sah tapi pahalanya nggak ada sama sekali, 0. Ya, ini namanya al-muhbitat. Ya, kalau al-mufattirat itu pahalanya 0 dan juga membatalkan puasanya dan wajib qadha. Ya, wajib qadha atau membayar fidyah. Ya, jadi kalau al-mufattirat ya, itu membatalkan puasanya dan pahalanya. Tapi kalau al-muhbitat itu hanya membatalkan pahalanya saja, puasanya sah, tidak wajib qadha. Ya, al-muhbitat ini ada 5. Ya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa min syiyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya cuma mendapatkan lapar dan haus, kata Nabi Muhammad SAW, pahalanya 0. Ya, cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Melaksanakan al-muhbitat ini. Puasanya sah, tidak wajib qadha, tapi pahalanya 0. Yaitu yang pertama, jika dia melakukan ghibah, yaitu menggonjeng, menyebut kejelekan saudaranya muslim. Ya, oleh karena itu hati-hati. Kalau Anda sebenarnya menggonjeng ini haram 24 jam. Ya. Tapi kalau kita menggonjeng ketika berpuasa, maka pahala puasa kita 0, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, yaitu menggonjeng atau hibah, ya, menyebut kejelekan saudaranya. Walaupun benar nggak boleh disebut-sebut, ya, disebar-sebarkan, ya. Apalagi maaf siang-siang bulan Ramadan, ya, menghibah atau mendengarkan sama, hukumnya sama-sama dosanya. Cuma kalau menghibah lebih dosa daripada yang mendengarkan, tapi yang mendengarkan sama dosanya, sama-sama dosa, tidak boleh. Ya. Ya, umumnya contohnya siang hari di bulan Ramadan nonton infotainment, gosip, ya. Artis yang digosipi sama, ya. Kita dengan artis kalau digosipi juga sama, hukumnya haram. Makanya MUI mengeluarkan fatwa bahwasanya nonton infotainment itu haram. Kenapa? Isinya cuma gosip. Oleh karena itu hati-hati, jaga istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda untuk tidak menggosip atau menonton infotainment. Nah, karena isinya cuma gosip. Ya. Sampai pernah dikisahkan dalam hadis, ya, ada seorang perempuan ketika berpuasa, dia ketika siang hari dia nggak tahan, sudah lapar, sudah haus, capek badannya ini. Akhirnya si perempuan tersebut memanggil seorang anak kecil untuk melaporkan kepada Nabi Muhammad, minta izin supaya perempuan tersebut bisa membatalkan puasanya karena sudah nggak tahan. Dipanggil itu anak, wahai anak, minta tolong kamu datang kepada Nabi Muhammad SAW, izinkan aku Fulana binti Fulan untuk tidak berpuasa, untuk membatalkan puasanya. Tadi pagi saya sudah sahur, ya, niat puasa, tapi siang hari ini sudah saya nggak tahan. Tolong izinkan kepada Nabi untuk saya tidak berpuasa. Akhirnya anak kecil itu datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, menyampaikan salam perempuan tersebut, ya Rasulullah, ada Fulan binti Fulan kirim salam, dia berpuasa di hari ini, tapi sekarang di siang hari ini dia sudah nggak tahan, minta izin untuk membatalkan puasanya. Kata Nabi Muhammad, katakan kepada Fulan binti Fulan, silahkan dia mau makan mau minum, karena tadi pagi sudah batal. Karena mulai tadi pagi dia sudah batal. Akhirnya anak kecil itu datang kepada perempuan tersebut, wahai perempuan, kata Nabi Muhammad, kamu nggak ada masalah, boleh makan boleh minum, karena mulai tadi pagi kamu sudah batal puasanya.
Kata perempuan tersebut, wahai anak, tolong sampaikan lagi kepada Nabi Muhammad, aku ini nggak batal, aku ini belum makan, belum minum, mulai pagi sampai sekarang. Kalau dapat izin dari Nabi Muhammad SAW, sekarang saya baru makan dan baru akan minum untuk membatalkan puasa saya. Jadi mulai tadi pagi saya belum makan, belum minum. Katakan kepada Nabi Muhammad, saya belum batal puasa. Akhirnya anak tersebut datang lagi ke rumah Nabi Muhammad, mengatakan, ya Rasulullah, fulana binti fulan kirim salam lagi ya Rasulullah, dia belum batal puasanya, mulai tadi pagi sampai sekarang belum batal ya Rasulullah, belum makan, belum minum. Ya, dia minta izin kepada kamu, kalau memang diizinkan boleh sekarang dia mau ingin makan, ingin minum karena sudah nggak tahan lagi. Kalau nggak kamu izinkan maka dia nggak akan makan, nggak akan minum. Kata Nabi Muhammad, ya memang mulai tadi pagi sampai sekarang dia nggak makan, nggak minum, tapi tadi pagi dia menggonjeng saudaranya muslim dan itu sudah membatalkan puasanya, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak percaya, perempuan tersebut suruh ambil siwak, kemudian suruh gosok giginya 3 kali dan ditadakan ember di depan mulutnya, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya anak tersebut datang lagi kepada perempuan tersebut mengatakan, wahai fulana, kata Nabi Muhammad, memang kamu mulai pagi, mulai subuh sampai sekarang siang ini belum makan, belum minum, tapi tadi pagi kamu sudah menggonjeng, melakukan ghibah, ya, menyebut kejelekan saudaramu dan itu sudah membatalkan puasa, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak percaya, kamu disuruh ambil siwak, kemudian suruh menggosokkan kepada mulutmu sebanyak 3 kali dan suruh menadakan ember di depan mulutmu. Akhirnya perempuan tersebut mengambil ember, ditaruh di depan mulutnya, kemudian sambil bersiwak. Ya, setelah bersiwak 3 kali, langsung subhanallah perempuan tersebut memuntahkan daging busuk dengan darah dan nanah. Dengan nanah. Ya. Ibarat apa? Karena di dalam ibarat dalam Al-Quran, barang siapa yang menyebut saudaranya, kejelekan saudaranya, berarti dia seperti memakan daging bangkai saudaranya. Jadi diibaratkan memakan daging bangkai. Ya, jadi perempuan tersebut memang nggak makan, nggak minum, cuma gara-gara hibah pahalanya 0, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, menggonjeng sama, mendengarkan sama. Jadi kalau siang hari bulan Ramadan, kalau ada orang menggonjeng, jangan didengarkan, Anda langsung pindah. Ya. Kalau Anda ikut dengarkan, berarti Anda ikut andil dan bisa ditakutkan pahala puasa kita juga ikut hilang kalau kita dengarkan orang yang menghibah atau menggonjeng. Ya, sampai pernah dikisahkan Siti Aisyah pernah mau menghadiri perkawinan kawannya, ya, perkawinan dari kawannya. Dia minta izin kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku minta izin untuk menghadiri perkawinan kawanku ya Rasulullah yang mau menikah. Ya, kata Nabi Muhammad, silahkan kamu hadir, tapi dengan syarat kamu harus menaruh air di mulutmu, tidak boleh diminum, tidak boleh ditelan, tidak boleh dikeluarkan. Mulai berangkat dari rumah sampai acara, sampai pulang lagi, itu air harus ada tetap di dalam mulutmu, tidak boleh dibuang, tidak boleh ditelan. Siti Aisyah bingung, ya Rasulullah, kalau saya menaruh air di mulut saya, di dalam mulut saya ketika acara, gimana saya mau ngobrol dengan kawan-kawan saya? Kata Nabi Muhammad, enggak, itu peraturan. Ya, kalau kamu mau silahkan, kalau kamu nggak mau nggak usah berangkat, kata Nabi. Akhirnya Siti Aisyah mau menaruh air di mulutnya, dari rumahnya ditaruh itu air di mulutnya, kemudian disimpan. Berangkat dia acara perkawinan. Sampai pulang, ketika pulang ditanya oleh Nabi Muhammad, apakah masih ada air yang kamu taruh dari awal berangkat rumah sampai pulang wahai Aisyah di dalam mulutmu, tidak kamu telan, tidak kamu ganti dengan air yang lainnya? Siti Aisyah mengangguk, mengatakan tidak ya Rasulullah, maksudnya mulai awal sampai pulang airnya masih ada di dalam mulut, air putih itu. Airnya oleh Nabi Muhammad disuruh membuang itu air ke gelas. Ketika dibuang oleh Siti Aisyah, ditumpahkan ke dalam gelas, ternyata airnya berubah jadi darah. Siti Aisyah bingung, ya Rasulullah, kenapa ini air berubah jadi darah? Ya, padahal waktu aku minum pertama kali ini air putih, sekarang ketika aku tumpahkan berubah jadi darah. Kata Nabi Muhammad, ini kamu kebagian akibat dari kamu mendengarkan kawanmu yang sedang menggonjeng di acara perkawinan. Jadi kamu ketika acara perkawinan tadi, kamu mendengar temanmu yang sedang menggonjeng orang lain. Ini kebagian dosanya, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan sampai kamu mendengar gosip atau gunjingan orang lain. Walaupun dengarkan saja nggak boleh, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hati-hati ya. Jangan sampai kita menggosip, menyebut kejelekan saudara kita muslim walaupun benar, tidak diperbolehkan karena bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, an-namimah,
yaitu adu domba, yaitu memindahkan perkataan dengan tujuan menfitnah. Ya, jadi perkataannya si A dengan si B disampaikan atau dioba-oba supaya A dan B ini bertengkar. Nah, ini namanya adu domba. Ya, bahasa gampangnya itu ngompori. Ya, orang sudah marah, emosi dikompori supaya dia tambah bentrok, mungkin tambah bertengkar dengan orang lain. Nah, ini namanya adu domba. Nah, adu domba ini dosanya besar dan juga bisa membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu kalau di siang hari bulan Ramadan ada orang yang suka ngompor-ngompori supaya orang itu berantem, maka dia bisa pahala puasanya bisa hilang, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian yang ketiga al-kidhib, berbohong. Ya, oleh karena itu hati-hati di siang hari bulan Ramadan jangan sampai berbohong. Ya, umpamanya maaf pedagang siang hari bulan Ramadan ditawar, berapa ini harga dagangannya Pak? Oh ini 100.000, bolehkah saya beli 70.000? Wah modalnya aja lebih dari itu, kata si pedagang ini. Padahal modalnya nggak sampai 70.000. Dia berbohong, hilang pahala puasanya. Ya, hati-hati. Ya, umpamanya ibu-ibu ditanyai resep, ya disalahkan resepnya. Ya, telurnya mestinya 10 dibilang 2. Ya, mestinya 10 dibilang 7, dibohongi supaya nggak sama. Nah, ini hati-hati ini. Ya, ini bisa pahala puasanya hilang. Ya, atau ibu-ibunya dikasih uang belanja sama bapaknya, ya dikasih belanja 100.000, padahal ada kembaliannya 20.000. Bapaknya tanya, Bu ada kembalian nggak? Nggak ada Pak, habis uangnya. Nah ini hati-hati nih. Ya, pahalanya bisa hilang. Oleh karena itu di bulan Ramadan jangan sampai berbohong. Kalau berbohong maka pahalanya hilang. Kemudian yang keempat yaitu melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati. Ya, ini kadang-kadang maaf ada istilah ngabuburit atau cuci mata ketika mau buka puasa. Jadi sudah mau buka puasa malah hilang pahalanya. Ya, duduk-duduk di tepian, lihat perempuan lewat, lihat bodinya apa segala macam sampai nafsu. Nah, ini hilang pahalanya ini. Ya, atau maaf siang-siang hari bulan Ramadan melihat HP ada perempuan berpakaian seksi sampai nafsu, hati-hati, pahala puasanya hilang. Ya, dijaga mata ini dijaga jangan sampai bermaksiat. Kalau sampai bermaksiat melihat aurat orang lain, ya, apalagi sampai dengan syahwat, maka bisa menghilangkan pahala puasa. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu jangan sampai puasa kita pahalanya hilang. Kemudian yang kelima yaitu melakukan sumpah palsu. Nah, ini juga bisa membatalkan puasa. Dan dalam riwayat yang lain mengeluarkan kata-kata kotor. Di siang hari bulan Ramadan marah mengeluarkan kata-kata kotor. Ya maaf contohnya seperti bodoh kamu ini, monyet, anjing, babi kamu ini. Nah ini bahaya ini. Ya, ini bisa hilang pahalanya. Mengeluarkan kata-kata kotor dalam riwayat 6, yaitu mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, oleh karena itu jangan sampai dilakukan perkara ini al-mukhbitat ini karena bisa menghilangkan pahala puasa. Ya, makanya kata para ulama puasa itu dibagi 3 tingkatan. Ada puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu cuma menahan lapar dan haus, tapi anggota tubuhnya tetap maksiat, mulutnya maksiat, matanya maksiat, tangannya maksiat, pikirannya maksiat, hatinya maksiat. Ini pahalanya 0. Puasanya orang awam. Ada puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus itu yaitu orang yang menahan lapar, menahan haus, dan hawa nafsunya juga ditahan. Mulutnya nggak mau maksiat, matanya nggak maksiat, hatinya nggak mau maksiat, pikirannya nggak mau maksiat. Nah ini yang dapat pahala. Ya, oleh karena itu kalau bisa kita yang tengah-tengah. Puasanya orang khusus, yaitu puasa menahan lapar, menahan hawa nafsu, ya supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada al-mufattirat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, ya, membatalkan puasanya dan pahalanya. Yang pertama yaitu ar-riddah, yaitu murtad. Ya, jadi kalau ada orang murtad maka pahala puasanya hilang. Pahala puasanya hilang dan puasanya batal, tidak sah. Yang pertama adalah murtad, baik dengan ucapan, pekerjaan ataupun niat. Ya, walaupun cuma sebentar aja. Murtad 5 menit balik lagi Islam, sudah batal puasanya.
Murtad mungkin cuma 2 menit, kemudian mengucapkan lagi 2 kalimat syahadat, batal puasanya. Ya, jadi yang pertama yang membatalkan puasa adalah murtad. Kemudian yang kedua adalah haid, nifas dan melahirkan walaupun cuma sebentar. Ya, walaupun cuma sebentar. Jadi kalau ada perempuan haid, ya, kemudian nifas atau melahirkan, maka puasanya batal. Ya, kalau sudah haid, nifas tidak boleh berpuasa, hukumnya haram. Ya, jadi kalau ada orang perempuan sudah sahur, kemudian nggak taunya jam 8 pagi atau jam 12 siang, jam 3 sore atau jam 5 sore atau 5 menit sebelum maghrib keluar darah haid, maka batal puasanya dan dihitung qadha. Ya, kalau sudah dia tahu malam hari atau sebelum subuh dia memang sudah haid, maka nggak boleh puasa untuk hari tersebut. Ya, yang kedua yaitu haid, nifas atau melahirkan, itu yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yaitu gila walaupun cuma sebentar. Ya, gilanya 5 menit, kemudian sadar lagi, batal puasanya. Ya, jadi kalau ada orang sahur dia, kemudian umpamanya pagi hari atau siang hari, sore hari dia gila, walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma 10 menit, kemudian sadar kembali, tetap batal puasanya. Wajib diqadha di hari yang lainnya. Ya, puasanya batal. Ya, jadi yang ketiga yaitu gila walaupun cuma sebentar. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa yaitu al-igma wa sukru, yaitu mabok atau pingsan. Ya, jika sebagian siang, kebanyakan siang. Jadi orang ini pingsan, ya, atau mabok, ya, mabok juga bisa dikarenakan mabok perjalanan sampai nggak sadar umpamanya, berjam-jam dia umpamanya, 3 jam maboknya, 4 jam, ini batal. Pingsannya 3 jam, 4 jam umpamanya, sebagian siang dia banyak maboknya, pingsannya, maka puasanya batal. Tapi kalau cuma pingsannya 5 menit, 10 menit umpamanya, 30 menit, kemudian dia sadar lagi, nah ini puasanya tidak batal, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau maboknya atau pingsannya itu lama sampai berjam-jam, maka itu bisa membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang kelima yaitu jima, berkumpul antara suami dan istri dengan sengaja. Ya, di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini batal puasanya dan dia wajib mendapatkan beberapa syarat atas kelakuannya tersebut. Ya, beberapa denda atau bahasanya hukuman, beberapa hukuman. Ya, ini maaf, ini bukan zina. Kalau zina di bulan Ramadan, waliyadzubillah min dzalik, dosanya tambah besar lagi. Ini hubungan suami istri. Hubungan suami istri antara waktu subuh dan maghrib. Ya, sebelum adzan maghrib, sesudah adzan subuh. Ya, atau adzan subuh. Ini hubungan melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, bukan di malam harinya. Kalau di malam harinya nggak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau di siang harinya, pagi harinya, sore harinya melakukan hubungan antara suami istri, maka puasanya yang pertama batal. Dan dia yang kedua mendapatkan dosa, hukumannya yang kedua mendapatkan dosa. Kemudian puasanya batal, kemudian wajib untuk nggak makan, nggak minum seperti orang puasa sampai adzan maghrib. Kemudian yang ketiga yaitu ditakzir, dan yang mentakzir ini hakim yang memberi hukuman. Ya, cuma kalau zaman sekarang nggak ada. Kemudian yang keempat wajib mengqadha puasanya, dan yang kelima dia harus membayar kafarah utma. Kafarah utma ini yaitu melakukan salah satu dari 3 perkara secara berurutan. Tidak boleh berganti mulai dari nomor 1, kecuali nomor 1 nggak mampu dikerjakan, baru boleh nomor 2. Kalau nomor 2 sudah nggak mampu, baru dikerjakan nomor 3. Jadi antara 1 sampai 3 ini nggak boleh dipilih, harus secara berurutan. Nomor 1 dulu yang dikerjakan, kalau memang nggak mampu baru nomor 2. Kalau nomor 2 nggak mampu, baru nomor 3. Yaitu wajib melakukan kafarah utma. Yang pertama kafarah utmanya yaitu membebaskan budak perempuan. Ya, kalau zaman sekarang budak perempuan nggak ada. Ya, kalau budak perempuan nggak bisa dibebaskan, nggak mampu karena mahal. Zaman dulu mahal, budak itu mahal, bisa sampai puluhan juta. Kalau nggak mampu, maka turun yang kedua hukumannya, yaitu berpuasa selama 2
bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Selama 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus sama sekali. Ya. Umpamanya sudah berpuasa, anggap 2 bulan ini 60 hari. Sudah berpuasa 58 hari, berturut-turut tidak pernah putus, atau 59 hari, nggak taunya hari ke-59 dia sakit, maka batal, wajib diulangi lagi mulai pertama. Ya, oleh karena itu jangan sampai melakukan hubungan antara suami istri karena harus membayar kafarah utmah. Ya, harus diulangi lagi selama dia mampu, walaupun 3 tahun, walaupun 4 tahun, mamanya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kalau masih sehat wajib diulangi terus itu. Kafarahnya harus diulangi. Kecuali maaf kalau sudah diulangi terus nggak mampu, nah ini akhirnya turun hukuman yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin dikasih 1 mud, yaitu 8 on beras. Ya, 8 on beras dengan bahasanya ada sebagian mengatakan dengan lauknya. Ya, membeli makan 60 orang fakir miskin. Tapi nggak boleh dikerjakan kecuali nomor 2 nggak mampu. Ya, kalau masih umur 30, 40, 50 ini bahasanya atau masih sehat, wajib ini yang nomor 2 ini. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak mampu baru turun yang nomor 3. Ya, oleh karena itu jangan sampai melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, antara waktu subuh sampai maghrib jangan. Nanti setelah maghrib ke atas sampai sebelum subuh silahkan, halal, nggak ada masalah. Yang penting jangan di pagi, siang, sore hari ketika berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh yang terbuka sampai masuk ke dalam lambung. Ya, sesuatu masuk ke dalam mulut, hidung, ya, atau telinga, ini kan masuk sampai ke lambung, ke dalam perut. Nah ini kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang tubuh ini, maka bisa batal puasanya, kecuali mata. Kalau mata nggak ada masalah, karena mata seperti obat tetes mata itu kan nggak bisa masuk ke lambung, itu cuma ke sekitar mata aja. Ya. Jadi umpamanya maaf orang berkumur, ya, kumur-kumur atau gosok gigi, tertelan airnya, ya, maka batal puasanya. Ya, ada orang nyicipi kuah, umpamanya mencicipi kuah di siang hari bulan Ramadan itu boleh, nggak ada masalah, tapi dengan syarat tidak boleh tertelan. Kalau tertelan maka batal. Ya, atau masuknya air ke hidung, ya, masuknya air ke hidung sampai ke dalam maka batal. Kemudian juga lubang telinga, ya, memasukkan sesuatu ke dalam telinga. Sebagian riwayat mengatakan sampai ke gendang telinga. Jadi kalau ada orang main katembat, ya, katembat dimasukkan ke dalam telinganya sampai ke gendangnya, maka puasanya batal. Tapi kalau cuma di daerah-daerah luar nggak ada masalah. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan sesuatu yang masuk ke telinga ini nggak batal. Itu menurut pendapat Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali mengatakan sesuatu yang masuk ke telinga ini nggak sampai ke dalam perut, tapi kalau mulut, hidung itu bisa masuk ke dalam perut atau lambung. Ya. Oleh karena itu jangan sampai memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh seperti telinga, hidung, atau mulut, atau maaf kemaluan depan, kemaluan belakang. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan belakang atau depan, maka itu juga bisa membatalkan puasa. Contohnya maaf, ya. Umpamanya ada orang BAB-nya keras. Ya, ketika sudah keluar setengah, nggak taunya masuk lagi ke dalam lubang itu, lubang kemaluan belakang, maka itu bisa batal puasanya. Karena diibaratkan memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh, karena sudah keluar kok masuk lagi. Ya, makanya hati-hati. Ya, jangan sampai memasukkan sesuatu. Ya, atau obat wasir, ada yang model kayak peluru. Siang hari bulan Ramadan umpamanya wasirnya sakit, kemudian dimasukkan obat seperti peluru ke dalam pantatnya, batal puasanya karena dianggap memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh. Ya. Kalau suntik atau infus atau gimana hukumnya? Ya, kalau suntik atau infus ini sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan batal. Ya, suntik atau infus mengatakan batal. Ada sebagian mengatakan nggak batal. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Mana yang afdol? Afdolnya ambil tengah-tengahnya.
Ya, ini menurut pendapat yang paling kuat, yang paling bagus. Jika suntikan itu masuk ke dalam lambung, yang disuntik atau yang diinfus itu masuk ke dalam lambung cairannya, maka puasanya batal. Ya, puasanya apa? Batal. Contoh orang diinfus. Kalau infusnya itu masuk ke dalam lambung untuk mengenyangkan dirinya, ya, atau untuk mengobati, maka puasanya apa? Batal. Tapi kalau maaf mungkin bukan infus atau cuma suntik di tangan, ya, suntik di pantat. Nah, ini ulama mengatakan nggak batal. Kenapa? Karena nggak masuk ke dalam lambung. Jadi kalau suntikannya itu masuk ke dalam lambung, maka batal puasanya. Seperti apa? Infus. Jadi kalau pakai infus itu bisa membatalkan puasa. Karena apa? Infus itu bisa masuk ke dalam lambung. Ya, atau suntikannya dimasukkan lewat infus. Beda kalau suntikannya langsung ke lengan atau ke pantat, ya, bagian belakang. Nah, ini nggak ada masalah karena suntikannya itu cairannya tidak masuk ke dalam lambung. Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya adalah dengan sengaja memuntahkan sesuatu, ya, memuntahkan sesuatu dengan sengaja. Ya, kalau muntah karena tidak sengaja nggak ada masalah, tidak batal puasanya. Tapi kalau sengaja sampai mulutnya diogrok-ogrok, nah ini maka bisa batal puasanya. Tapi kalau muntahnya bukan karena sengaja, itu tidak batal puasanya. Yang penting sisa dari muntahnya jangan sampai tertelan. Jadi kalau orang sudah muntah, langsung kumur, langsung dibersihkan sisa muntahnya dari dalam mulutnya. Kalau sampai muntahnya ini tertelan, maka batal puasanya. Jadi kalau muntah tidak membatalkan puasa, tapi kalau muntah dengan sengaja itu yang membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang juga membatalkan puasa selanjutnya adalah al-istimta, yaitu sengaja untuk maaf mengeluarkan air mani, baik dengan dilakukan dengan tangan atau dengan pasangannya atau dengan melihat sesuatu yang bisa membuat dia nafsu atau dengan pikiran nafsu. Nah, ini bisa batal puasanya, ya, dengan sengaja, ya. Jadi maaf mengeluarkan air mani dengan sengaja, ya, baik dengan antara suami istri umpamanya, dengan tangannya, dengan pikirannya, atau melihat sesuatu yang porno, maaf sampai dia keluar air mani, maka ini batal puasanya, ya, puasanya batal. Tapi kalau dia cuma menonton sesuatu sampai nggak keluar air mani, pahalanya yang hilang. Ini namanya al-mukhbitot. Tapi kalau sampai keluar air mani, maaf waliyadzubillah min dzalik, maka ini dosa, ya, dan puasanya batal. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Jadi yang membatalkan puasa ada 8, ya, yaitu yang pertama, saya ulangi lagi, yang membatalkan puasa ada 2 jenis, yaitu al-mukhbitot. Al-mukhbitot ini perkara yang membatalkan pahala puasanya saja. Puasanya sah, nggak wajib qadha, tapi pahalanya hilang. Yaitu ada 5 atau 6, yaitu menggunjing, hibah atau mengerasani, ya. Kemudian adu domba, berbohong, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahwat, kemudian sumpah palsu dan mengeluarkan kata-kata kotor, ya. Kemudian yang kedua bagiannya yang membatalkan puasa yaitu al-mufattirat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa dan pahalanya. Puasanya nggak sah dan pahalanya juga hilang, yaitu yang pertama murtad, yang kedua haid, nifas dan melahirkan, yang ketiga gila walaupun cuma sebentar, kemudian yang keempat pingsan atau mabuk sepanjang siang atau kebanyakan siang, kemudian yang kelima yaitu berkumpul antara suami istri. Kalau sudah berkumpul antara suami istri ini juga harus membayar beberapa hukuman, yaitu diantara kafarah utmah, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus, walaupun 1 hari nggak boleh, harus nyambung terus selama 60 hari itu. Batal 1 hari diulangi, dihitung mulai awal. Kalau sudah nggak mampu berkali-kali dicoba, baru boleh untuk memberi makan kepada 60 fakir orang miskin sebanyak 1 mud per orang. Kemudian yang keenam yaitu masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh yang terbuka, ya. Dan yang selanjutnya
yaitu sengaja memuntahkan sesuatu dari mulut, ya, memuntahkan sesuatu dari mulut. Kemudian selanjutnya yaitu sengaja mengeluarkan air mani, baik dengan tangannya, dengan pasangannya, atau dengan pikirannya atau penglihatnya sampai keluar air mani, maka ini batal puasanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insya Allah di pertemuan akan datang akan kita bahas masalah sunnah-sunnah yang dikerjakan selama bulan Ramadan atau ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan kemarin yang belum terjawab, ya. Di antaranya ada pertanyaan, Beb, bagaimana cara membayar puasa yang batal karena sengaja, seperti muntah atau makan, atau maaf melakukan masturbasi atau perdebatan dengan puasa. Ada yang karena ini masih ada perdebatan, ada yang harus memberi makan anak yatim sebanyak 60 orang, ya. Kalau dia meninggalkan puasa atau membatalkan puasa karena sengaja muntah, ya, karena sengaja muntahnya, ya. Kalau tidak sengaja maka nggak ada masalah, puasanya tidak batal. Sengaja muntah atau sengaja makan, ya, atau melakukan sengaja tadi mengeluarkan air mani, maka dia cukup mengkodok puasanya saja, mengkodok puasa. Yang memberi makan fakir miskin 60 orang itu ketika dia berhubungan antara suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu urutannya. Yang pertama kan harus memperdekakan budak. Cuma zaman sekarang nggak ada. Jadi turun yang nomor 2, yaitu berpuasa dulu selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus walaupun 1 hari. Kalau putus 1 hari diulangi lagi mulai awal. Kemudian kalau sudah nggak mampu dilakukan berkali-kali, baru memberi makan 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin dikasih 1 mud atau 8 on beras, ya, 8 on beras, ya. Jadi beda-beda, ya. Ini yang cuma yang berpuasa 2 bulan berturut-turut itu sama memberi makan itu, atau memberi makan 60 orang miskin itu banyak bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa karena sebab jima antara hubungan suami istri, ya, di siang hari bulan Ramadan. Kemudian gimana hukumnya, Beb, jika pakaian terkena bulu kucing? Nggak ada masalah kalau cuma bulu kucingnya, ya. Kalau bulu kucing nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kena najisnya, kena kencingnya kucing, kotorannya kucing, ya, atau binatang atau yang lainnya. Nah, ini najis, nggak sah sholatnya. Karena salah satu syarat sahnya sholat at-taharatu anin najasi fi thawbi wal badani wal makan, yaitu syarat sahnya sholat harus suci dari najis, baik pakaian, tubuhnya maupun tempat sholatnya. Nah, ya, jadi nggak ada masalah, ya. Kalau cuma bulu kucing nggak ada masalah, ya. Bulu kucing, ya, atau bulu ayam umpamanya nggak ada masalah, tidak membatalkan sholat kalau terkena kepada pakaian kita. Tapi kalau terkena najis, ya, kotorannya, kencingnya atau kotorannya, maka ini batal sholatnya, tidak sah karena sholat kita membawa najis. Kemudian, Beb, gimana hukumnya semenjak ada virus corona ini pemerintah melarang sholat Jumat? Apakah sah jika ada yang tetap sholat Jumat walaupun hanya 12 orang? Nah, ini harus diperhatikan, ya, bahwasanya sholat Jumat itu adalah salah satu kewajiban bagi seorang laki-laki yang baligh, yang sehat, merdeka, ya, mukim, tidak melakukan perjalanan musafir dan sehat, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat, ya. Gimana hukumnya ketika ada proses seperti virus corona ini menyebar? Ya, Anda lihat, kalau di daerah Anda itu masih zona hijau atau zona kuning, nah itu Anda nggak ada masalah untuk melaksanakan sholat di masjid, boleh, selama itu zona kuning atau zona hijau, ya. Tapi itu pun harus dengan melakukan beberapa SOP supaya aman, ya.
Mungkin bisa dengan jaraknya, umpamanya jarak dikasih jarak 1 meter 1 meter supaya tidak berdempetan. Kemudian harus pakai masker, jangan bersalaman. Ya, kemudian sudah dalam keadaan wudhu dari rumah, kemudian pakai sejadah masing-masing. Nah, itu tetap dikerjakan. Jadi kalau zonanya masih zona hijau atau zona kuning, maka Anda tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Tidak boleh tidak dengan melaksanakan SOP atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau dinas kesehatan supaya aman, tidak menular. Kemudian bagaimana kalau yang zona merah? Ya, kalau yang zona merah, ya sebagian ulama mengatakan ada yang boleh langsung diganti dengan zuhur, ada yang mengatakan nggak boleh. Ya, seperti kita umpamanya di daerah kita ini kan zona merah. Bagaimana afdolnya? Afdolnya Anda tetap melaksanakan sholat Jumat. Kalau memang masjidnya ditutup, Anda boleh sholat dimanapun boleh, walaupun di rumah. Ya, walaupun di rumah. Memang syarat sahnya Jumatan menurut pendapat yang kuat Imam Syafi'i itu harus 40 orang. Tapi kalau Anda nggak bisa sholat Jumat di masjid karena ditutup masjidnya, Anda bisa sholat dimanapun boleh. Ya. Bukan berarti Anda langsung boleh meninggalkan sholat Jumat. Menurut pendapat yang paling kuat, itu Anda afdolnya sholat Jumat dulu, baru diganti dengan sholat duhur. Jadi dua-duanya dikerjakan. Jangan langsung sholat duhur. Walaupun ada pendapat yang mengatakan langsung duhur boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh ditinggalkan sholat Jumat itu. Ambil apa? Ambil tengah-tengahnya. Sholat Jumatnya dikerjakan, kemudian dikodok dengan duhur. Jadi silakan. Anda mau sholat 12 orang umpamanya di dalam rumah Anda, silahkan, nggak ada masalah, boleh. Ada pendapat, ada yang mengatakan 4 orang nggak ada masalah juga boleh. Ya, intinya kalau Anda pokoknya sholat Jumatnya kurang dari 40 orang, itu Anda harus menambah sholat duhur. Ya, harus menambah sholat duhur. Umpamanya di daerah kita ada yang melaksanakan sholat Jumat, Anda bisa sholat Jumat umpamanya lebih dari 40 orang, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya nggak ada yang sholat Jumat, masjidnya ditutup, ya silakan Anda sholat di rumah, nggak apa-apa, sholat Jumatnya di rumah. Ya, baik dengan 4 orang boleh, 12 orang boleh. Sebagian pendapat bahkan mengatakan 2 orang aja cukup, nggak ada masalah. 2 orang boleh. Tapi kalau sholatnya, ya harus diperhatikan ya, kalau sholatnya kurang dari 40 orang, itu Anda harus menambah dengan sholat duhur. Jadi maaf, sholat Jumat ini nggak mesti harus di masjid. Kalau seperti sekarang ini, karena apa? Terlalu banyak. Ya, bisa di musola, bisa juga di rumah. Ya, bisa di rumah. Kalau memang nggak memenuhi syarat, cuma bisanya 12 orang, silahkan sholat Jumatnya 12 orang. Bisanya cuma 4 orang di rumah, silahkan 4 orang, nggak ada masalah. Bisanya cuma 2 orang, nggak ada masalah, kerjakan 2 orang. Pokoknya yang penting kalau sholat Jumatnya nggak sampai 40 orang, setelah sholat Jumat Anda sholat duhur kembali. Ini cara yang paling afdol. Ya, oleh karena itu jangan Anda sampai meninggalkan sholat Jumat. Menurut pendapat yang afdol, Anda sholat dulu sholat Jumat, kemudian baru sholat duhur. Ya, nggak bisa ceramah khutbah umpamanya, nggak apa-apa, rukunnya aja. Rukun khutbah Anda kerjakan, paling Anda kerjakan 1 menit selesai. Ya, rukun khutbah apa? Rukun khutbah itu mengucapkan hamdalah, mengucapkan sholawat, kemudian wasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran dan mendoakan orang Islam. Jadi rukun pertama, khutbah pertama Anda cuma mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah, kemudian ittaqwa ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kemudian membaca ayat Al-Qur'an, umpamanya inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Langsung duduk Anda. Duduk, berdiri lagi, langsung mengucapkan alhamdulillah lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah ittaqwa ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Sudah selesai. Ya, 1 menit selesai. Insya Allah semuanya bisa. Jadi khutbah Jumat itu nggak perlu harus dengan ceramah. Yang penting rukunnya dipenuhi. Rukun-rukunnya dibaca dipenuhi. 5 rukun itu harus dipenuhi. Ya, jadi himbauan kita ya kalau bisa Anda tetap melaksanakan sholat Jumat
ya, jangan sampai tidak, ya, itu yang afdol. Ya, kalau memang sholat Jumatnya nggak sampai 40 orang, ya di rumah Anda cuma sholat Jumatnya umpamanya 12 orang, ya, atau mungkin umpamanya maaf 4 orang atau 2 orang, nggak ada masalah, boleh. Nanti setelah sholat Jumat baru diganti dengan sholat duhur 4 rakaat. Ini cara yang paling afdol, ya, cara yang paling afdol. Mau langsung sholat duhur boleh, ya, karena ini untuk jaga, karena ada sebagian beda pendapat ada ulama, ada yang mengatakan nggak boleh meninggalkan Jumat, ada yang mengatakan boleh langsung duhur. Jadi kita ambil tengah-tengahnya yang afdol supaya nggak khilaf antara kedua pendapat ini. Tapi ini dikerjakan sholat Jumat dan sholat duhur plus sholat duhur jika nggak sampai 40 orang. Kalau sudah 40 orang maka tidak perlu sholat duhur kembali, sah sholatnya karena sudah memenuhi syarat 40 orang. Jadi kalau tadi ada yang bertanya 12 orang berarti dia wajib mengkodok dengan duhur, menambah duhurnya, ya, menambah duhur. Jadi nggak ada masalah, bagus. Anda tetap sholat Jumat walaupun hanya dengan 12 orang, jaga jarak walaupun 1 meter nggak ada masalah, ya. Nggak harus rapi softnya, harus rapat, enggak, karena sekarang tidak memungkinkan, ya, karena kalau dengan jarak 1 meter apakah sah sholatnya? Sah sholatnya, nggak ada masalah. Menurut Ibn Hajar pahala jamaahnya hilang, sholatnya sah, pahala jamaahnya saja hilang, pahala sholat berjamaahnya yang hilang, kalau sholatnya sah. Tapi kalau menurut Imam Romli pahala softnya yang hilang, kalau jamaahnya tetap dapat, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau seperti sekarang, kalau ada sholat rawatib, ada jarak umpamanya 1 meter, sholat Jumat jaraknya 1 meter, nggak ada masalah. Itu tidak membatalkan sholatnya tetap sah. Cuma ulama beda masalah pahala berjamaahnya aja yang khilaf antar para ulama. Jadi nggak ada masalah, ya. Kalau bisa jangan masjidnya ditutup komplong-plong, ya. Kalau bisa itu minimal pengurus masjidnya aja, bagian muadzinnya, ada imamnya, ada makmumnya. Kalau bisa walaupun 5 waktu, ya, walaupun 5 waktu, jangan masjid itu ditutup sama sekali, nggak ada yang sholat di masjid, semuanya di rumah, jangan. Masjidnya tetap minimal pengurusnya saja yang sholat, walaupun cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Jadi ada yang memakmurkan masjid. Begitu juga sholat Jumat, tetap masjid itu melakukan sholat Jumat walaupun maaf cuma 4 orang, nggak ada masalah. Nanti setelah sholat Jumat 4 orang itu melakukan sholat bersama-sama, sholat duhur lagi 4 rakaat. Jadi jangan pemerintah menghimbau menutup masjid kemudian ibadah di masjid nggak ada sama sekali, nggak boleh. Ya tetap harus ada yang ibadah walaupun cuma pengurusnya saja, walaupun cuma 2 orang, 4 orang, ya. Oleh karena itu bukan berarti ditutup total kemudian nggak ada yang sholat sama sekali di masjid, jangan, ya. Masjid harus tetap wajib dimakmurkan. Ada pertanyaan yang lain? Oh ya. Kemudian ada pertanyaan yang lainnya. Sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Himbauan MUI atau Kemenak melaksanakan sholat tarawih dan fardu di rumah masing-masing sementara. Kemudian ada beberapa masjid atau surah yang tetap melaksanakan sholat. Apakah boleh kita melaksanakan sholat fardu atau tarawih di masjid? Ya, karena dilema. Ya dilihat dulu keadaannya. Kalau insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini zonanya bisa berubah jadi zona hijau atau zona kuning, nah, kita bisa melaksanakan sholat fardu atau sholat taraweh di masjid atau di surau, tapi dengan SOP yang sudah ditentukan oleh dinas kesehatan, ya, dengan jarak 1 meter, kemudian pakai masker, ya, kemudian nggak usah jabat tangan di masjid tersebut untuk jaga-jaga, kemudian pakai sejadah masing-masing, silahkan, nggak ada masalah. Ya, jadi kita berdoa aja mudah-mudahan di bulan Ramadan ini nggak ada yang terkena
ya, tidak ada yang terkena. Mungkin yang sudah terkena mudah-mudahan cepat sehat, jadi masuk bulan Ramadan ini nggak ada yang terkena atau positif COVID-19. Jadi kita bisa melaksanakan sholat, memakmurkan masjid, surau-surau selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini dilema juga ya, karena kita sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat di masjid ya. Kemudian ketika kita berpuasa kemudian muntah tidak sengaja karena sedang hamil muda, apakah batal? Tidak batal ya, puasa muntah karena tidak sengaja itu nggak ada masalah, walaupun karena sakit, hamil atau yang lainnya muntah tidak sengaja, bukan karena dipaksa, itu nggak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Muntah yang sengaja itu yang membatalkan puasa ya.